इस पावन अवसर पर एनपीएस लिटिल स्टार प्री स्कूल के ओपनिंग के इस अवसर पर उपस्थित नमन स्वामी जी, आशीष भगत जी, स्कूल के डायरेक्टर राशि सुनील भाई, उनके पिताजी रामनारायण भाई, बहुत सारे यहाँ गांव के परगांव के आसपास से सभी आए हुए भक्तों भाइयों बहनों को जय स्वामीनारायण। सबसे पहले सुनील भाई, बेटे हार्दिक, कि मेरे पास याचना 2, 3, 4 साल से थी, स्वामी जी हमारे स्कूल में आइए, हमारे स्कूल में आइए, हमारा न्योता स्वीकार करिए, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन आज मौका आया तो गांव पिपलिया में नई स्कूल के ओपनिंग प्रसंग में आज मुझे मौका यहाँ मिला, तो इतनी देरी से यहाँ आने के बदल मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। भक्तों, आज के इस युग में पैसे, पदार्थ और सब चीज से हमारा जीवन आज पूर्ण है। हर घर में साइकिल, स्कूटर, 4 व्हील, टीवी, फ्रिज, एसी, सभी प्रकार के आवश्यक इस युग के साधन उससे हम संपन्न है। आज हर व्यक्ति के हाथ में 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 या 1 लाख का मोबाइल भी है। किसी चीज़ की कोई कमी आज नहीं दिख रही। फिर भी यहाँ से एक बात का जिक्र करा गया कि आज माता पिता को या घर के सदस्यों को एक बात की चिंता है, और वो चिंता है हमारी नई पीढ़ी की, आने वाले जो हमारे नए बच्चे हैं उनकी समस्या आज सता रही है। मित्रों, मेरे गुरुजी कहते थे, स्वामी जगत प्रकाश दास जी स्वामी, कि बर्ड्स यानी पक्षी उड़ने के लिए 2 वस्तु की आवश्यकता है। वल्लभ भाई, બેની આવશ્યકતા છે। પક્ષી જે છે પંખી અને ઉડવા માટે સાની, એક આંખની અને એક પંખની। આંખ અને પાંખ આ 2 હોય તો પક્ષી આકાશમાં, અનંત આકાશમાં ઊંચાઈ ઉપર જઈને ઉડી શકે। હવે 2 માંથી એક નિકાળી લો, પંખ નિકાળી લો, आँख हो तो पक्षी उड़ी सके खरू? क्या खोवाई गया? हेलो, जय स्वामीनारायण। तमने पूछी रह्यो छे। 2 में एक निकाली लो, पंख निकाली लो, खाली आँखों हो तो पक्षी आकाश में उड़े नहीं उड़े। अच्छा, आँखों निकाली लो अने खाली पंख हो उड़ाओ तो कलंक ठोकाई पड़े के नहीं पड़े। तो उड़वा माटे, अनंत आकाश ने छुआ माटे थई आँख अने पांख बेवनी जरूर पड़े। एम आ संसार में घर तो भरी लीधा, वैभव थी, पैसा थी, डेकोरेशन थी, फर्निचर थी, सबसे जीवन पूर्ण छे। तो एक बात थी पूर्ण बनी गया छे। विश्री भी एक बात बताई छे, मनुष्य जीवन माटे 2 बात बताई छे, एक पैसा अने पदार्थ, अने बीसरा कीधा छे संस्कार। एज्युकेशननी साथे साथे संस्कार। संसारना संसाधन मळी गया पण साथमां संस्कार एज्युकेशननी साथेना नहीं होय तो पक्षी जेवी, पंखी जेवी स्थिति थाय। पैसा खूब होय, संसारना दरेक प्रकारना साधन होय पण संस्कार अने एज्युकेशन होय नहीं
તો શું થાય, આપણને સમાજમાં માથું નીચું કરવું પડે એવા કામ આપણા બચ્ચાઓ કરીને આવવા માંડે. જે આજ બની રહ્યું છે, જે આ ડર છે, કોઈ સટ્ટામાં ઉઠી રહ્યા છે, કોઈ જુગારમાં, કોઈ પેલા શું કહેવાય નશો કરે એને ગાંજામાં. આજની પેઢી આપણને ઇન્દોર કે શહેરમાં છોરાઓને ભણવા મેળવામાં ડર લાગી રહ્યો છે. પૈસા છે ફિર બી ડર લાગી રહ્યો છે, સમજ બી છે, પણ એજ્યુકેશનની સાથે જો સંસ્કાર નહીં હોય, સંસ્કારનો અર્થ થાય માનવ જીવનની મર્યાદા. સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં સંસ્કારનો અર્થ બતાવ્યો છે કે ધર્મો જ્ઞેય સદાચાર શ્રુતિ સ્મૃત્યુપપાદિત. ધર્મનો અર્થ ખાલી કપાળમાં ચંદન કંકુના ટીલા કરી લેવા અને ગળાઓમાં 5-10 માળા પહેરી લેવી, એનો અર્થ એ નહીં થઈ ગયો કે તમે ખૂબ ધર્મવાન છે. ધર્મવાનનો અર્થ તમારું આચરણ, તમારી ક્રિયા, તમારો વ્યવહાર ન્યાય, નીતિ અને મર્યાદા પૂર્ણ હોય તો એ તમારો ધર્મ છે. તો માણસના જીવનમાં બેની આવશ્યકતા છે. જો એને તરક્કી કરવી હોય, આગળ પડવું હોય, પરિવાર અને ઘર, રાજ્ય, દેશને સુરક્ષિત રાખવું હોય તો બેની આવશ્યકતા છે. નહીં તો આપણા જ મિસાઇલ હોય પણ મિસાઇલને ક્યાંની દિશામાં રાખીને બટન દબાવવું એને માલમ તો હોવી જોઈએ કે નહીં. આપણા જ ઘર તરફ મિસાઇલનું મૂંડું હોય ને બટન દબાવો તો દુનિયાનો નાશ નહીં તો આપણો પહેલો થાય, ખબર તો હોવી જોઈએ ને. એમ સબ કુછ આપણી પાસ હોય પણ બટન ક્યારે, ક્યાં, કેવી ટાઈમ પર દબાવો એને માલમ તો હોવું જોઈએ કે નહીં. તો હિન્દુસ્તાનમાં આજ શાળાઓ ખૂબ થઈ રહી છે, ગુરુકુળો ખૂબ થઈ રહ્યા છે, બડી બડી સ્કૂલો થઈ રહી છે, બચ્ચાના એજ્યુકેશનના લઈને ખૂબ ધ્યાન અપાઈ રહ્યું છે. શું કરવા? ડર છે, તમને બી ડર છે, અમને બી ડર છે કે આવવા વાળું ભારત એનું શું થાય. આજની પેઢી આપણા કયામાં, ધર્મના કયામાં, મર્યાદામાં નહીં રહે તો વિનાશ બહુ જલ્દી થવાનો છે. આપણા જ પૈસાથી આપણા ઘરમાં હોળી સિલકી જાયગા, આપણા જ બચ્ચાઓથી આપણા ઘરમાં હોળી લાગેગા, એનો ડર છે આપણને. तो मैं धन्यवाद देता हूँ भाई जी के विचार को यहाँ पूरा ख्याल रखा जाएगा. ये बात जे करी दुख मत लगाड़. जो जनरल आज एज्युकेशन ने बिजनेस बनाई दीधो छे. आज स्कूलों जे चली रही है एक टाइप नो बिजनेस बनी गयो छे. मैं किसी के ऊपर उंगली निर्देश करके नहीं कह रहा हूँ. जनरल एक आज लोकोना माना माथाમાં બી એક વાત પડી છે કે અલ્લી સ્કૂલની ફી ભરીએ છે, છોય પરિણામમાં તો ખાલી દેખાવમાં કાંઈ ઝીરો છે. તો સ્કૂલો, ગુરુકુળો એનામાં શિક્ષા ક્યાંના પ્રકારની હોય છે? એક તો એજ્યુકેશન એટલે જે એનો અભ્યાસક્રમ હોય એ બીજી બાબત. જ્યારે બચ્ચું બહાર જાય તો જગતમાં, ગામમાં વડીલોની સાથેનો વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ, એ ઘરમાં જાય તો એના માતા પિતા બુઝુર્ગોની સાથે કેમ રહેવું, બોલવું જોઈએ. હર એક પ્રકારનું ધ્યાન, શિક્ષા, દેશના પ્રત્યે તમારું શું યોગદાન છે દેવાનું છે તમારે. હર પ્રકારનું નોલેજ, જ્ઞાન ત્યાંથી મળે. સબસે પહેલા તો મર્યાદા, સબસે પહેલા અનુશાસન એ બચ્ચાઓના જીવનમાં આવે. કहीं भी बोले घर में सिखाड़ो, कहो डैडी मुझे पता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है. दादा सिखाड़े, दादी सिखाड़े. आज एज्युकेशन नो भणेलानो अर्थ एवो करी लीधो કે ખાલી 2 ક્લાસ પડી આયા તો માત પિતા અને એમના ઘરના સદસ્યોને તો જાણે કોઈ નોકરની સાથે વ્યવહાર હોય ને, આજના બચ્ચા એવા વ્યવહાર કરવા માંડ્યા. યાના પીપળાના તો એવા નહીં હોય, પુરાના તો એવા નહીં હોય, વિસરીબાજીની વાત કરી રહ્યો છે. એવા અચ્છા હસી આવે ફિર ભી આજ માતાને જાણે નોકરાણી હોય એવો વ્યવહાર એની સાથે. પિતાજીને મોંઢું બંધ કરવાના આદેશ કરવા માંડ્યા આજકાલના બચ્ચાઓ. તો આ ક્યાંથી આવી રહ્યું છે? ક્યાંક જે ભાઈએ जिक्र કર્યો, घर का भी हमें व्यवहार बदलना पड़ेगा, गांव और गली को भी व्यवहार बदलना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से भी परिवर्तन होगा. અહીંયાથી 4 ઘંટા 6 ઘંટા બાદમાં તમારી પાસમાં જ્યારે રહે ગામમાં, ગલીમાં, ત્યાં તમે બી ધ્યાન નહીં રાખો તો કેટલું અહીંયાથી ધ્યાન રાખશે? સબ જોડને એલર્ટ થવાની જરૂર છે. સ્કૂલો થાય, ગુરુકુલો થાય, વ્યવસ્થાઓ अच्छी, डेकोरेशन अच्छું સબ થાય,
પણ જિમ્મેદારી તમારી બી છે, સ્કૂલના ટીચરોની બી છે, અને સાધુના રૂપમાં બ્રાહ્મણો અને સંતોની બી જિમ્મેદારી છે. આપણા સબજોનની જિમ્મેદારી છે કે આવવાવાળી પેઢી એનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બને. એનામાંથી કોઈ ભગતસિંહ થાય, કોઈ આઝાદ ચંદ્રશેખર થાય, કોઈ ઝાંસી કી રાણી થાય. માત્ર માળા કરવા વાળા, મંદિર જવા વાળા શીખાડી દઉંગા તો દેશની રક્ષાનું બી શીખાડવું પડશે ને, એ બી આપણે કહેવું પડશે. તો કોઈ અર્જુન થાય, કોઈ આપણો પ્રહલાદ થાય, કોઈ ધ્રુવ થાય, એવી શક્તિઓ છે, રહેલી છે, પણ वातावरण देवू पड़े આપણને. ये वातावरण मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के सदस्यों को कि बच्चों भविष्य यहाँ थी चालू थावानुं छे. आ नींव छे, मिट्टी छे ने, ये मिट्टी में थी कोड़ियों भी थाय. कोड़ियों क्या काम में लागे? दियो करवामां काम लागे. अंधारू दूर करो, उजाळू करवामां कोड़ियों काम लाग्યું. એ જ મિટ્ટીમાં છે. ખાપરી કરવી હોય તો ખાપરી થાય ને. શું થાય ખાપરીમાં? બોલો ખરા. રોટા થાય મક્કીના. રોટા કરતા હતા ને ખાપરીમાં, ઘઉંની રોટી કરતા હતા. હવે આ બધા સ્ટીલના અને નોન સ્ટિક ને તવાની અભ્યાયા. પહેલા ખાપરીમાં જ ખાતા હતા, અને ખાપરીનું ખાતા હતા તો મીઠું લાગતું હતું, રોગ નહીં થતા હતા. તો ખાપરી એ આપણા પેટની એ ભૂખ સંતોષ કરાવે. એનામાંથી જ મટકું થયું, એ જ મિટ્ટીમાંથી. તો માટલામાં પાણી ભરો તો આપણી પ્યાસ બુઝાવે, થાય ને. અને એ જ મિટ્ટીમાં પાણી નાખ્યા પછી કોઈના કપડા પહેરેલા હોય એની પર નાખો તો કોઈના કપડાને ખરાબ બી કરે. મિટ્ટી એની એ છે, ઉપયોગ ક્યાં કરો છો એના ઉપર આધાર છે. એમ ભગવાનના ત્યાંથી આવેલું બચ્ચું એ બ્લોટિંગ પેપર જેવું એકદમ વ્હાઈટ છે. એનો ઉપયોગ કેવી રીતે આપણે કરવો છે આપણા ઉપર છે. જો એ બચ્ચાને વ્યવસ્થિત માર્ગદર્શન, વ્યવસ્થિત લાઈન અને વ્યવસ્થિત એને સંસ્કાર દઈશું તો એ જ બચ્ચા આપણા ઘરનું નામ, આપણા ગામનું નામ બડું કરશે, આપણા ગામનું નામ રોશન કરશે. એક આઈપીએસ અધિકારી ગામનો બની જાય તો આપણે જ્યાં ત્યાં ભૂંગળા ફૂંકતા ફરીએ છે ને, શું કે અમારા ગામનો છોરો છે, અમારા ગામનો છોરો છે, અમારા ગામના છોરાએ નામ બડું કર્યું. તો હર ગામના ઘરના છોરાઓ નામ બડું કરે એવી ઈચ્છા નહીં hay આપણી? વલ્લભભાઈ, સબની ઈચ્છા છે ને. તો તકલીફ ક્યાં છે, દિક્કત ક્યાં છે? ક્યાંક જિમ્મેદારી ભૂલી ગયા છે. સ્કૂલોમાં બી જિમ્મેદારી ભૂલાઈ છે, અમે બી ભૂલ્યા છે. અમે માત્ર એટલું વિચાર્યું અમારું મંદિર બડું થાય, આશ્રમ બડા થાય. તમે એમ માની લીધું કે મારી ખેતી બરાબર તો સબ બરાબર છે, મારા દોસ્ત ખેતી વાળીને ઘર બડું થઈ ગયું, બાકી સબ. છોરાઓ ક્યાં જઈ રહ્યા, શું કરી રહ્યા છે, કોઈ દાડો પૂછ્યું નહીં. અને સ્કૂલ વાળા એવું નક્કી કર્યું મને તો મારી ફીસ મળી ગઈ છે, છોરાઓનું જે થવું હોય તે થાય. સુનિલભાઈ તમારી વાત નહીં hay, જનરલ વાત છે. હા, નહીં તો કહે કે સ્વામી તમે આવીને અમારું જ ચાલુ કર્યું. હે, જનરલ વાત કરી રહ્યો છે કે અમે એવું માની લીધું, તમે એમ માની લીધું, સ્કૂલ વાળાએ. તો જિમ્મેદારી કોઈએ તો ઉઠાવવી પડે ને. આપણે સબ જોડ મળીને થોડી થોડી જિમ્મેદારી ઉઠાવવા. મંદિરમાં લઈ જાઓ બચ્ચાઓને, દિનમાં 2 વાર 10-10 મિનિટ લઈ જાઓ. આ રામ છે, આ કૃષ્ણ છે, આ સ્વામિનારાયણ છે, હનુમાનજી છે. 2 સ્ટોરી ઘરમાં સુણાવો બટાડીને. ટાઈમ ક્યાં છે? અભી રામનવમી ગઈ, સમય છે ને 2-5 મિનિટ બોલું તો, નહીં તો પછી કઈ સમજ કે સ્વામીજીને માઇક મળી ગયું મેલતા નહીં hay. અભી રામનવમી ગઈ. રામનવમીના દાડે, રામનવમી શું છે માલમ છે તમને? શું છે રામનવમી? રામનવમી ભગવાન રામનો પ્રાગટ્ય દિવસ. જે દાડા જગતમાં અંધકાર હતો, જ્યારે આ જગતમાં રાવણ જેવી તાકાતો વ્યાપી ગઈ હતી, આખા જગતના લોકો રાન રાન પાન પાન કરતા, હોય માં બાપ કરતા હતા, બચાવો બચાવો કરતા હતા, ત્યારે આ જગત ઉપર કૃપા અને દયા કરી ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું રામજીનું. કિના લેણ થયું તો? આપણા લેણ થયું હતું કે? ત્યારથી લઈને આજ સુધી રામનવમીના પ્રાગટ્ય દિનને ખૂબ ધામધૂમીથી મનાવીએ છીએ. પહેલા લોકો મનાવતા હતા, કેવી રીતે મનાવતા હતા? સકાળમાં ઉઠી જતા હતા, પૂજાઓ કરતા હતા, મંદિરમાં જતા હતા, રંગોળીઓ પૂરતા હતા, દિયા કરતા હતા, ઉપવાસ કરતા હતા. અને આજ ભંડારા પૂરતી રહી છે ખાલી. માફ કરજો જરાક આ શબ્દો કડવા લાગશે. ભંડારો થાય બસ, પહોંચી ગયા જમવા ટાઈમે. સકાળમાં આજ રામનવમી છે તો આપણે ઉઠી જઈએ,
ગલી આંગણા જે છે સાફ કરી નાખીએ, રંગોળીઓ કરી નાખીએ, ત્યાં આજ મંદિરમાં જે ધૂન કરવી છે, રામની સામે આંખથી આંખ મિલાવી અને રામજીને કહેવું છે કે પ્રભુ बड़ी कृपा आपने की थी हमारे भारतवर्ष पर, जिसकी बदौलत आज हम सब सुखी हैं। તમારા આદર્શ અને તમારા ચરિત્રોથી આજ અમે સુખી છે, આવી નાવી કૃપા અમારા પર રાખજો। સંસારમાં છે મંદિર આવવા જવાનું કમ થાય છે, અમારી ભૂલો થાય છે, અમારા ઉપર ક્ષમા કરજો। ભગવાનની પાસ જવાનો, બટવાનો, આંખથી આંખ મિલાઈને કહેવાનો ટાઈમ છે? ક્યાં ગયો ટાઈમ? અભી કઈ તો નહીં। હા, એક જગ્યાએ ગયો તો સકાળમાં નીકળ્યા જુલુસમાં તો કોઈ ચડ્ડા પહેરીને બટ્યા, અને કોઈ ઓટલા ઉપર બટ્યા, અને કોઈ હાલતા આંખો ચોળતા હતા, અને કોઈ છે તો જવાય છે ને થાય છે। મને કીધું કે આ ભંડારો પડ્યો રહી કે તમારો જમવાનો, આ અલ્લા જ લોકો 50-60 જણ, અને જ્યાં જમવાનો ટાઈમ થયો તો 500। તો ભંડારા પૂરતી રામનવમી છે। આ કડવા શબ્દો છે સાધુના, લેકિન એક વાત યાદ રાખજો, હું અને તમે આ પરંપરાઓને જીવિત રાખાંગા તો આ બચ્ચાઓમાં આવેગા। પણ આપણે એ મેલતા જઈ રહ્યા છે, ડોકરાઓ જઈ આવેગા, ડોકરીઓ જઈ આવેગા, વહુઓ બસ આજ ભંડારો છે, જમવાનું બનાવવાનું નહીં, હાઈ તો વહુઓ તૈયાર થઈ જવું જોઈએ ને। પણ એ તૈયાર થઈને શું કે ટાઈમ નહીં, હાઈ મોબાઈલ ચલાવવાના ટાઈમ નીકળે, સિરિયલ દેખવાના ટાઈમ નીકળે, તો શું એક દાડો આધો ઘંટો આપણે ભગવાનના આ દાડાના લઈને સમયને નીકાળી શકીએ? અને ભંડારામાં ઉપવાસ કરવાનો છે, ઇન્દ્રિયો ભગવાનના ચરણમાં અર્પણ કરવાની છે, તો 3 દાડા ગુલાબ જાંબુ ને પછી પેલા શું દહીં વડા અને રમઝટ બોલાવે, ખાઓ તમારે। ઉપવાસના દાડે અન્ન નહીં ખાવું જોઈએ, તે દાડે એક દાડો ઘણું કીધું છે। આપણે માત્ર ખાલી બચ્ચા ઉપર આશાઓ રાખીએ છીએ, પરિવર્તન આપણે બી થોડું થોડું કરવું પડે। જો આપણે પરિવર્તન કરાંગા તો આપણા બચ્ચા મર્યાદામાં જ રહેશે। જ્યાં જે ઘરમાં સુબહથી શાંત તક મર્યાદાઓ છે, નિયમોનું પાલન છે, બચ્ચાઓ નિયમમાં જ રહેશે, ગમે ત્યાં દુનિયામાં જાય, કોઈ જગ્યાએ નિયમ નહીં તોડે। અમેરિકામાં એક પરિવાર છે, આ વાત કહીને હું વાત પૂરી કरूंगा। તમને એમ લાગે કે સ્વામી જ્યાદા ખેંચી રહ્યા છે, જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે ને છોડો જલ્દી। હા, હું અભી જ છોડી રહ્યો છે, આવ્યો તો ખાલી આશીર્વાદ દેવા, પણ તમે એટલા ધ્યાનથી સુણી રહ્યા છે, મને એમ થયું માલ વેચી દઉં થોડો। તો અમેરિકાના એક પરિવાર છે, મેં કાલે જ શાયદ આ વાત મેં કોઈને કરી હતી। અમારા એ પરિવારમાં છોરાઓ ડોક્ટર થયા, કિડની સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, એક સર્જન છે, પણ એના પિતાજીને મોટેલ છે, ત્યાં રહેવાની હોટેલો બડી બડી, 100 રૂમ, 200 રૂમ, 700 રૂમ, 1000 રૂમની બડી બડી। હવે એના ઘર ડોલર કેટલા આવતા હોય, લાખોની સંખ્યામાં। તો એ છોરા જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે પાકીટ, પર્સનલ ખિસ્સામાં કોઈ પાકીટ નહોતું, કે એમના ખિસ્સામાં એમનું પર્સનલ પાકીટ હોય, જ્યારે બી પૈસા ચાહીએ પિતાજી પાસે માગીને દે ત્યારે છે તો પિતાજી હિસાબ લે, સાંજ પડે કે આ પૈસા દીધા હતા, ક્યાં વાપર્યા પૂછે, અને જો ગલત જગ્યાએ હોય તો તરત એને રોકટોક કરે। સકાળનો નિયમ કે પહેલા ઉઠીને મંદિરમાં બઠવાનું, ત્યાર પછી ઘરના વડીલોને પાય લાગવાનું, ખાવા પીવાના નિયમ હતા, મર્યાદા હતી। આ જે છોરાઓ ત્યાંના સારામાં સારા ડોક્ટર છે, પણ માત પિતાના પાય દાબે, માત પિતાને દંડવત કરે, ભગવાનની પૂજા કરે, સાધુઓ જાય તો એને દંડવત કરે, ખાવા પીવાનું સબ પડીને વાંચીને પછી ખાઈ પીવે, એટલા સંસ્કાર થઈ શકે। એવું થોડું છે કે અમેરિકામાં બિગડી જાય ને ત્યાં નહીં બિગડતા, ત્યાં ધ્યાન નહીં રાખો તો દૂધ જ્યાં બી હોય બહાર પડ્યું રહેશે તો દૂધ બિગડવાનું છે। દૂધ લીધું તો એને ફ્રીજમાં તો મેલવું પડે કે નહીં, એને ગરમ કરીને વ્યવસ્થિત રાખવું તો કેર તો કરવી પડે। એમ ભગવાન તમને બચ્ચા દીધા, બાળકો દીધા, અને ખાલી એક મારો વારસદાર તરીકે મને એક છોરો થઈ ગયો, બસ હવે મારી ચિંતા નહીં, હા જે થવું હોય એલાથી કામ નહીં થાય। એ બચ્ચા શાયદ દુર્યોધન બની જાય, એ બચ્ચા દુશાસન બની જાય, અને પછી સમાજમાં એ બચ્ચાઓને આપણા ઉપર ફરિયાદ આવવા માંડે, તમારા બચ્ચાએ આવું કર્યું, આ ગામના છોરાએ આવું કર્યું, ત્યારે આપણે નીચું દેખવું પડે। તો એ ઘણી બાબતની સમસ્યા સમાજમાં છે। તો ઉડવાના લેણ, તરક્કી કરવાના લેણ, ખાલી પૈસા નહીં, સંસ્કાર એની સાથે એજ્યુકેશન, અને સંસારમાં પૈસા તો છે જ, તો બે કામની પૈસા અને સંસ્કારની સાથેનું એજ્યુકેશન હશે તો ખૂબ તરક્કી કરશો। અને બાકી એકલું એજ્યુકેશન હોય, સંસ્કારની હોય, તો જે કૌભાંડ થઈ રહ્યા છે ને 5000 કરોડ, 10,000 કરોડ, 2000 કરોડના કૌભાંડ આવી રહ્યા, શું પડેલા નહીં? અહીંયા પડેલા છે।
પણ સંસ્કાર જો રહેતા તો લોકોના પૈસાને લૂંટતા નહીં, કારણ કે સંસ્કાર હોય તો માલમ પડત કે ભાઈ આ પૈસા મારા થોડા છે, બિસરાના છે. મારા પૈસા તો મારી મહેનતના, લાખ રૂપિયા 50,000 એ મારી મહેનતના છે. પણ 5-5, 10-10 કરોડ ગલત કાગજ કરીને સાઇન કરીને લઈ લેવું પડેલા છે. પણ સંસ્કાર નહીં, સંસ્કાર નહીં હોય તો લૂંટવાનું, બિસરાના હક અને હિસ્સા લઈ લેવાનું કામ થાય. તો આ ક્ષેત્ર સંસ્કાર મંદિર છે, ત્યાં બચ્ચાઓનું ઘડતર થવાનું છે. આપણે સબ જોણ ખાલી પોહાનો ચાયનો નાસ્તો કરવા નહીં આવ્યા, આપણે મંગલ આશીર્વાદ દેવા, શુભકામના દેવા આવ્યા છે. તો સુનિલભાઈ, હાર્દિકભાઈ, એમની ટીમ, એમના જે બી પાર્ટનર સદસ્યો જે બી કોઈ છે, ભગવાન એમને એવી શક્તિ દે કે યાનું પડેલું બચ્ચું, યા બચ્ચાનું જે ઘડતર થાય એ આગળ જતા જતા એવું ને એવું સંસ્કારી રહે, નામ ગામનું, પરિવારનું નામ ખૂબ બડું કરે એવા છોરાઓ यहाँ પઢી લીખીને તૈયાર થાય. આ સ્થાનમાં બચ્ચા પડવાના છે, બચ્ચાઓની ખૂબ રક્ષા થાય, કોઈ જાતનું કોઈ સંકટ, કોઈ વિઘ્ન આવે નહીં. ભગવાનની પાસે સરસ્વતી દેવી, હનુમાનજી મહારાજ, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની પાસે પ્રાર્થના કરું છું. અને નવો આ પ્રકલ્પ એમને ચાલુ કર્યો છે, એના લઈને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા, શુભકામના દઉં છું. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. તુમ આગે બઢો. એક નહીં, આવી અનેક સંસ્થા કરો, પણ ખાલી પૈસાના લેણ નહીં, લોકોના, તમારી મહેનતના અવશ્ય લેજો, પણ બચ્ચાઓને એનું પરિણામના રૂપમાં કંઈક ત્યાંથી શીખીને જાય. બહાર ગયેલો બચ્ચા એમ કે નહીં, हमको तो उसी स्कूल में वहाँ जाना है, यहाँ लाड भी મળે, प्यार भी મળે, મસ્તી ધમાલ કરે તો डांट भी પડે, सब कुछ બચ્ચાના હિતના લેણ એવું ત્યાં કાર્ય થાય, જેનાથી તમારું બી નામ બડું થાય, બચ્ચાઓ મા બાપનું બી નામ બડું થાય, એવું કાર્ય यहाँ થાય એવી ભગવાનની પાસે પ્રાર્થના કરી શબ્દ વિરામ આપતા પહેલા કષ્ટભંજન દેવ, સમસ્ત મંદિર સમિતિ વતી, સંતો વતી, ભગતજી સબના તરફથી આ તમારા કાર્યની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા, શુભકામના દઈ મારા શબ્દોને વિરામ આપું છું. જ્યાદા સમય લેવાયો હોય તો માફ કરજો. જય સ્વામિનારાયણ.